नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियो लेक्चर में आपनु स्वागत है। मित्रों, गया लेक्चरनी अंदर आपणे सुवाहक अने तेनी विद्युत क्षेत्र में थती असरो जोई। हवे सुवाहक कोने कहेवाय तो कि जे पदार्थनी अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉननी संख्या वधारे होय ई पदार्थने आपणे सुवाहक पदार्थ कहीए छीए। अने जे पदार्थनी अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज न होय तो एवा पदार्थ ने अवाहक पदार्थ कहे छे। याद राखजो, अवाहक पदार्थ कोने कहेवाय तो कि जे पदार्थनी अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नथी तेवा पदार्थ ने अवाहक पदार्थ कहे छे। अने अवाहक पदार्थनुं बीजुं नाम छे डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ। तो आज आपणे डाई इलेक्ट्रिक पदार्थनी वातो करवानी छे। तो आजनो टॉपिक छे डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ। डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ। तो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ की व्याख्या लखवी होय तो शुं आवे? आखा गाम ने आवड़ी जाए एवी छे कि अवाहक पदार्थ ने केवो कहेवामां आवे छे? डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ कहे छे। अवाहक पदार्थ ने डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ कहे छे। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ एटले केवो पदार्थ? तो के अवाहक पदार्थ। तेनी अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हशे तो के तेमां मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नथी, नहींतर तो ये सुवाहक बनी जाए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नथी। आ डाइलेक्ट्रिक पदार्थ ने बे प्रकारना होय, एक ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक पदार्थ और बीजो अध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक पदार्थ। तो लखी नाखीए आपणे कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ बे प्रकारना होय, तेना बे प्रकार छे। एक ध्रुवीय, ध्रुवीय ने अंग्रेजी में कहेवामां आवे छे पोलर, अने बीजुं आवशे अध्रुवीय। अध्रुवीय ने अंग्रेजी में कहेवामां आवे छे नॉन पोलर। याद राखजो, डाइलेक्ट्रिक पदार्थना केटला प्रकार? तो के बे प्रकार, एक ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक पदार्थ और बीजो अध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक पदार्थ। तो ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कोने कहेवाय? बंने से तो अवाहक ज तेओ, तो जेने आपणे डाइलेक्ट्रिक कहीए के। पण ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कोने कहेवाय? तो के एक्जाम्पल द्वारा आपणे समजीए। पहला कोने समझवानुं छे? तो के ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक पदार्थ ने। ध्रुवीय ने आपणे शुं कहीए छीए? पोलर। तो ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कोने कहेवामां आवे छे? तो ये समजवा माटे आपणे एक एक्जाम्पल लईए। दाखला तरीके आपणे सोडियम क्लोराइड लईए, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड नी अंदर शुं होय? तो कि एक सोडियमनो परमाणु होय, बराबर, Na। अने बीजो होय Cl नो परमाणु, Cl। आ बंनेना केंद्र वच्चे कंईक अंतर हशे। आ Na छे ए धन विद्युत भारित छे, ज्यारे Cl छे ए ऋण विद्युत भारित छे। तो तमने खबर पड़े छे? आने हूँ प्लस क्यू कही दऊँ ने आने हूँ माइनस क्यू कही दूँ तो आ शुं बनी गई? अहींया प्लस क्यू विद्युत भार, अहींया माइनस क्यू विद्युत भार। तो अहीं डायपोल बनी गई कि नहीं? तो जे डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कायमी डायपोल मोमेंट धरावता होय, जो आ कायमी डायपोल मोमेंट छे, हमेशा माटे आ डायपोल मोमेंट रहेशे, तो एने आपणे ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कहेशुं। अने एना धन अने ऋण विद्युत भारोना केंद्र वच्चे कंईक अंतर हशे। तो जे डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में धन अने ऋण विद्युत भारोना केंद्र छूटा छूटा होय, अमुक अंतरे होय, तो आवा डाइलेक्ट्रिक पदार्थ ने ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कहे छे। बीजू तमारे एक्जाम्पल लेवुं तो लई शको H2O। तो एनी अंदर तमने खबर छे एक ऑक्सिजन परमाणु हशे ने बे हाइड्रोजन परमाणु हशे। आ ऑक्सिजन ने कही दो, बराबर ने। आ ऑक्सिजन परमाणु, अहीं आपणे हाइड्रोजन परमाणु लईए अने अहीं हाइड्रोजन परमाणु लईए तो तमने खबर पड़े छे ऑक्सिजन छे ऋण विद्युत भारित थशे ने हाइड्रोजन छे धन विद्युत भारित हशे, एटले अहीं डायपोल मोमेंट बनी गई। ऑक्सिजन ऋण से, हाइड्रोजन धन है, एटले अहीं एक डायपोल मोमेंट बनी गई। तो जे पदार्थोना अणुओ कायमी डायपोल मोमेंट धरावता होय तेने ध्रुवीय डायलेक्ट्रिक पदार्थ कहेवामां आवे छे।
હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ પણ તમે લઈ શકો તો એમાં H+ અને Cl- વચ્ચે કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ હશે. અને બીજી એક વાત યાદ રાખ્યા જેવી છે કે એમાં ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારોના કેન્દ્રો કેવા હોય છે? છૂટા છૂટા હોય છે. તો ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થની વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની છે કે જે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થમાં ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારોના કેન્દ્રો એકબીજા પર સંપાત થયેલા ન હોય. સંપાત થયેલા ન હોય તો એનો મતલબ શું થયો? છૂટા છૂટા હોય. અહીંયા Na+ હોય અને અહીંયા Cl- છે. આ બંનેના કેન્દ્રો છે એ છૂટા છૂટા હોય તો એને આપણે ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ કહીએ છીએ. તો સંપાત થયેલા ન હોય તો તેને ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ કહે છે. એનું એક્ઝામ્પલ દેવું હોય તો દાખલા તરીકે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, પછી તમે સોડિયમ ક્લોરાઇડ લઈ લો NaCl, ત્યાર પછી H2 નો અણુ લઈ લો. તમે બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન હો કે H2O છે એ ધ્રુવીય છે કે અધ્રુવીય? તો કે ધ્રુવીય છે, બરાબર. અને આ જે પદાર્થ છે એ કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા હોય. કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવે છે. આઈડિયા આવે છે કે નહીં? તો આ વાત કરીએ આપણે ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થની. અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ કોને કહેવાય? તો એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એને નોન પોલર કહીએ છીએ આપણે. તો અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થની અંદર શું હોય? ધન વિદ્યુતભાર અને ઋણ વિદ્યુતભારોના કેન્દ્રો છે ને એકબીજા પર સંપાત થયેલા હોય. એટલે એને કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ન હોય. શું કામ? કારણ કે બંને વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર શૂન્ય છે. તો ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર શું છે? P = 2aq. જો અંતર જ શૂન્ય થઈ જાય તો ડાયપોલ મોમેન્ટ શું થવાની? શૂન્ય થશે. એટલે જે ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થમાં ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારોના કેન્દ્રો એકબીજા ઉપર સંપાત થયેલા હોય તેને આપણે અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે O2 નો અણુ લ્યો તો એની અંદર શું હોય? એક ઓક્સિજનનો અણુ છે, એના ઉપર બીજો ઓક્સિજનનો અણુ સંપાત થઈ ગયેલો હોય. તો આ બંનેના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર કેટલું થઈ જવાનું? શૂન્ય. એટલે આ કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવશે નહીં. તમે H2 નો અણુ લ્યો તો એમાં એક હાઇડ્રોજનનો અણુ પરમાણુ હોય, એની ઉપર બીજો હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ગોઠવાઈ જાય. એટલે બંનેના કેન્દ્રો એકબીજા પર સંપાત થઈ ગયેલા હશે. એટલે આ કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા નહીં હોય. તમે CO2 નો અણુ લ્યો તો એની અંદર એક કાર્બન હોય, એની સાથે ઓક્સિજનના 2 પરમાણુ જોડાયેલા હોય. પણ શું છે? કાર્બનના કેન્દ્ર ઉપર જ ઓક્સિજન હશે ને એના કેન્દ્ર ઉપર જ બીજો ઓક્સિજન હશે. તો ધન અને ઋણ વચ્ચેનું અંતર શૂન્ય થઈ જાય એટલે એ કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા ન હોય. એટલા માટે એને અધ્રુવીય અણુ કહે છે. તો અધ્રુવીયની વ્યાખ્યા લખવી હોય તો કે જે ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થમાં ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારોના કેન્દ્રો એકબીજા પર સંપાત થયેલા હોય તો તેને અધ્રુવીયને અંગ્રેજીમાં કહેવાય નોન પોલર, અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ કહે છે. અને તે કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા નથી. તે કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા નથી. અને આના ઉદાહરણ લખવા હોય તો દાખલા તરીકે O2
H2 અને CO2 CO2 ને યાદ રાખજો ખાસ, એ અધ્રુવીય અણુ છે, જ્યારે H2O છે એ કેવું છે? ધ્રુવીય અણુ છે. તો આ ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થના પ્રકારોની વાત કરી આપણે. ફરી એકવાર યાદ કરી લઈએ કે ધ્રુવીયોની અંદર શું હશે? તો કે એમાં ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારો છે એકબીજાથી છૂટા છૂટા હશે. એના બંનેના કેન્દ્રો એકબીજા ઉપર સંપાત થયેલા હશે નહીં. ને જો સંપાત થયેલા ન હોય એટલે કે છૂટા છૂટા થયા હોય તો બંને વચ્ચે કાંઈક અંતર હશે, ને કાંઈક અંતર હોય એટલે આને કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ P બરાબર 2AQ મળે. એટલા માટે આને આપણે ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ નામ આપ્યું. અને અધ્રુવીયમાં શું હશે? આ ધન અને વિદ્યુતભાર અને આ ઋણ વિદ્યુતભારના કેન્દ્ર એકબીજા ઉપર સંપાત થયેલા હશે, અને સંપાત થયેલા હોય તો એ કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા ન હોય. તો આવા ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થને અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ કહે. તો હવે આપણે ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવાનો છે. જેમ આપણે સુવાહકને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકી અલગ અલગ અસરો જોઈતી, એ જ રીતે ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થને તમે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકો તો કઈ ઘટના ઘટિત થાય એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પણ પહેલાં આપણે ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થને સમજવો પડશે. ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થની અંદર શું હોય? તો કે કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા હોય. ને એના આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો NaCl છે, HCl છે, પાણીના અણુઓ છે. તો દાખલા તરીકે આપણે એક મીઠાનો ટુકડો લઈએ, મીઠું એટલે સોડિયમ ક્લોરાઇડ, બરાબર ને? તો આની અંદર શું હશે? કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ હોય. એટલે અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર હશે, અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર હશે. એટલે અહીંયા શું હશે? Na પ્લસ હશે અને Cl માઇનસ. બીજો મીઠાનો અણુ આમ ધ્યાનમાં લઈએ આપણે, તો આમાં પણ કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ હશે, આમાં પણ કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ હશે. પણ બધી ડાયપોલ છે ને એ અસ્તવ્યસ્ત ગોઠવાયેલી હશે. બીજી ભાષામાં કહીએ તો બધા અણુ. તો કેટલાક અણુ હું અહીં બતાડું, પણ એક વાત તો ક્લિયર છે કે આ બધા ડાયપોલ ધરાવે છે, બરાબર ને? એટલે આ જે ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ છે એને આપણે કેવો કીધો હતો? ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ. જે પદાર્થની અંદર કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ. તો અત્યારે આપણે બહારથી કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડેલું નથી. વિદ્યુત ક્ષેત્ર અત્યારે કેટલું છે? 0. એટલે બધી જે ડાયપોલ છે એ અસ્તવ્યસ્ત ગોઠવાયેલી છે. તો આની કુલ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી થઈ જાય? અને અસ્તવ્યસ્ત હોય એટલે કુલ ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 થાય. શું કામ? દાખલા તરીકે આની ડાયપોલ મોમેન્ટ ગણો તો ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા કઈ હોય? ઋણથી ધન તરફ, એટલે આની આમ હશે. હવે તમે એક અહીંયા અણુ ધ્યાનમાં લ્યો તો આમાં અણુ આ રીતે ગોઠવાયેલો હોય, તો આની ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ ઋણથી ધન એટલે આમ હશે. આની ડાયપોલ મોમેન્ટ નીચે તરફ હશે, આની ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ હશે, ઋણથી ધન. તો આ બધી ડાયપોલ મોમેન્ટ છે ને એ અસ્તવ્યસ્ત હોય, અને બધાનો છેલ્લે હિસાબ કરો ને તો કુલ ડાયપોલ મોમેન્ટ થઈ જાય 0. એટલે આની કુલ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ 0 હોય છે. P બરાબર 0. P ટોટલ કહીએ આપણે, તો P ટોટલ કેટલી હશે? કયો? 0. ફરી એકવાર, વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થની અંદર બધી જ અણુકીય ડાયપોલો અસ્તવ્યસ્ત ગોઠવાયેલી હોય છે. પરિણામે કુલ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેવી થઈ જશે? 0. પણ હવે આને વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડો તો આ જ ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ હતો, એને બહારથી આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડવાનું છે. એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર મૂકી દો તો શું થાય? તો આપણે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ 0 નથી, બરાબર ને? કારણ કે લાગુ પાડેલું છે. તો થશે હું જેવું તમે અહીં વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડશો ને એટલે તમને ખબર છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર કોઈ ડાયપોલ આવે તો ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગશે, અને ટોર્ક લાગે એટલે આ બધી ડાયપોલ છે એ પરિભ્રમણ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે, અને બધી જ ડાયપોલ છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય. ફરી એકવાર કહું, વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં બધી અસ્તવ્યસ્ત હતી. જેવું જ તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડ્યું એટલે ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગ્યું, અને બધી જ ડાયપોલ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને કેવી થઈ જાય? સમાંતર થઈ જાય. આ ઓલા જેવી છે ઘટના આખી, કે ક્લાસની અંદર તમે બેઠા હો ને કોઈ સાહેબ ન હોય ત્યારે બધા અસ્તવ્યસ્ત હોય, પણ જેવા જ બહુ કડક સાહેબ આવી ગયા હોય તો બધા છે એક જ દિશામાં ગોઠવાઈ જાય. એ જ પરિસ્થિતિ આ ડાયપોલની થઈ. તો જેવું જ તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડશો એટલે બધી જ ડાયપોલ છે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય. અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ હશે? ધનથી ઋણ તરફ.
તો આ જે ડાયપોલ છે એ કઈ રીતે ગોઠવાઈ જાય? તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર આ રીતે ગોઠવાઈ જાય. પણ અહીંયા ધનની નજીક ડાયપોલનો ઋણ વિદ્યુતભાર આવશે એટલે અહીંયા ઋણ હશે, અહીંયા ધન હશે. આ ડાયપોલ છે એ આ રીતે ગોઠવાઈ જાય. આ ઋણની નજીક આ ડાયપોલનો ધન વિદ્યુતભાર હશે, અહીંયા ધન હશે. ધનની નજીક આ ડાયપોલનો ઋણ વિદ્યુતભાર હશે ને અહીંયા કયો હશે? ધન વિદ્યુતભાર. આ એક ઈજી છેલ્લી ડાયપોલ ધ્યાનમાં લઈએ તો અહીંયા ઋણની નજીક કયો વિદ્યુતભાર આવશે? ધન. અહીંયા શું આવશે? ઋણ. તો આ રીતે ધનની નજીક ડાયપોલના બધા ઋણ વિદ્યુતભાર આવી જશે. તો બધી જ ડાયપોલ અત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રને કેવી ગોઠવાઈ ગઈ? સમાંતર. અને વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય એટલે થીટા કેટલો થઈ જવાનો? કયો? બોલો કેટલો થશે? પેલા ડાયપોલને બતાવી દઉં. ઋણની નજીક શું આવશે? ધન. અહીં ધનની નજીક ઋણ આવશે. બધી ડાયપોલું અત્યારે ઓનલાઈન થઈ ગયું ભાઈ. તો ફરી એકવાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પડ્યું એટલે બધી જ ડાયપોલ કઈ રીતે ગોઠવાઈ ગઈ? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર. તો હવે તમને ખબર પડે છે કે આ ધન વિદ્યુતભાર અને આ ઋણ વિદ્યુતભાર એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. જો આ ધન વિદ્યુતભાર અને આ ઋણ વિદ્યુતભાર એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. આ ધન અને ઋણ એકબીજાની અંદર અસર નાબૂદ કરશે. તો અંદરના ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે. આ ધન અને ઋણ વિદ્યુતભાર એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. આ ધન અને ઋણ એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. તો તમે એવું વિચારી શકો કે આપણે આ છેડે છે એ ઋણ વિદ્યુતભાર ખુલ્લો પડે, બરાબર ને? આપણે આ બધા વિદ્યુતભારો છે કાંઈ સપાટી નજીક હશે એટલે આ છેડે છે એ ઋણ વિદ્યુતભાર ખુલ્લો પડશે. અને આ છેડે કયો વિદ્યુતભાર ખુલ્લો પડશે? તો કે ધન વિદ્યુતભાર ખુલ્લો પડશે. આ બધા વિદ્યુતભારો તો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરી નાખી. તો ઘડીક પૂરતી હું આને બતાવતો નથી, તમે સમજી શકો. ડાયપોલને ઘડીક ગાયબ કરી દો. તો શું થયું ખબર પડી? અહીંયા સપાટી પર છે, અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થયો અને અહીંયા છે એ ધન વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થયો. આના વસ્તુ સુવાહકમાં થયું હતું કે નહીં? ચેક કરો. તો સુવાહકને જેવો જ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂક્યો હતો તો ધનની નજીક અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર આવી ગયો હતો અને ઋણની નજીક અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર આવ્યો હતો. પણ ત્યાં કઈ રીતે આવ્યો હતો હું એ તમને યાદ કરાવી દઉં. આપણો આ સુવાહક હતો, આમાં ધન આયનો હતા અને આમાં ઋણ ભારિત ઇલેક્ટ્રોન હતા. જેવું જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પડ્યું એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર બળ લાગ્યું ને આ બધા ઇલેક્ટ્રોન છે અહીંયા જમા થઈ ગયા ગતિ કરીને, બરાબર? અને એની સાપેક્ષમાં અહીંયા ધન વિદ્યુતભારો ખુલ્લા પડ્યા હતા. તો એનો મતલબ એમ કે અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર જમા થયો તો એ શું થયો હતો? તો કે ગતિ કરીને વિદ્યુતભાર અહીંયા જમા થયો હતો, બરાબર ને? સુવાહકની અંદર વિદ્યુતભાર ગતિ કરીને સપાટી ઉપર આવે, જ્યારે અહીંયા કોઈ વિદ્યુતભાર ગતિ નથી કર્યો. આ ડાયપોલનો જે ઋણ વિદ્યુતભાર અહીંયા હતો ને એ અહીં પ્રેરિત થયો. અહીંથી અંદરથી ગતિ કરીને કોઈ વિદ્યુતભાર અહીંયા આવ્યો નથી. એટલે યાદ રાખજો, સુવાહકની અંદર જે વિદ્યુતભારો પ્રેરિત થાય છે એ સ્થાનાંતર દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જ્યારે અહીંયા સ્થાનાંતર થયા વગર વિદ્યુતભારો છે એ પ્રેરિત થશે. એટલે અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર જમા થયો, અહીંયા ધન વિદ્યુતભારો જમા થયો ને આ જે વિદ્યુતભારો પ્રેરિત થવાની આખી જે ઘટના છે એને કહેવામાં આવે છે ધ્રુવીભવન. શું કહેવામાં આવે છે? ધ્રુવીભવન. અંગ્રેજીમાં એને પોલેરાઇઝેશન કહે છે. પોલેરાઇઝેશન. પોલેરાઇઝેશન, બરાબર? ધ્રુવીભવન અથવા તો એને શું કહેવામાં આવે છે? પોલેરાઇઝેશન કહે છે. ધ્રુવીભવનનો મતલબ શું થયો? ધ્રુવો પ્રેરિત થયા એમ કહેવાય. અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થયો, અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થયો. બીજી એક વાત એ તમને કહી દો. હવે આ વિદ્યુતભારો છે એ પોતે પોતાનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરશે. એ કઈ દિશામાં છે? ધનથી ઋણ તરફ. તો ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થની અંદર પાછું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રેરિત થશે. પણ આ જે અંદરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, ઇન્ટરનલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર, એ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલું નહીં હોય. સુવાહકની અંદર શું હતું? જેટલું અંદર બહાર હતું એટલું જ અંદર ઉત્પન્ન થયું હતું. જ્યારે અવાહકની અંદર ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલું બધું સ્ટ્રોંગ નહીં હોય. એટલે કે સપોઝ બહાર છે 100 ન્યૂટન પર કુલમ છે, આમ તો અંદર જે ઉત્પન્ન થયેલું છે એને હું 20 ન્યૂટન પર કુલમ કહી દઉં. આનું 20 અને આનું 20 એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે તો એ રહે કેટલું ઇઝી? 80 ન્યૂટન પર કુલમ.
પહેલાં 100 હતું, અંદર 20 જેટલું ઉત્પન્ન થયું, તો હવે અંદર રહ્યા કેટલું? 80 ન્યૂટન પર કુલમ. પણ એક વાત તો પાકી છે કે અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. તો આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ. આખી સ્ટોરી ફરીવાર કહી દઉં કે ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ હોય તો એમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ ન પાડ્યું હોય તો બધી જ ડાયપોલ કેવી હોય? અસ્તવ્યસ્ત ગોઠવાયેલી હોય. એટલે કુલ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી થઈ જવાની? શૂન્ય થઈ જશે. જેવું જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડશો એટલે આ બધી ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગશે, વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જશે, અંદરના ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. આ સપાટી પર ઋણ વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થશે, આ સપાટી ઉપર ધન વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થશે. અને આ વિદ્યુતભારો પ્રેરિત થવાની જે આખી ઘટના છે એને આપણે શું કીધેલું છે? ધ્રુવીભવન કીધું, અથવા તો એને પોલેરાઇઝેશન થયું એમ કહીએ કહો ખરા. તો હવે અંદર એક ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થઈ, તમને ખબર પડતી હોય તો અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર ને અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર. આને આપણે ધન વિદ્યુતભારને પ્લસ ક્યુ કહી દઉં ને આને હું માઇનસ ક્યુ કહી દઉં. તો અહીંયા ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થઈ એમ કહેવાય કે નહીં? તો અહીંયા પી ટોટલ છે એ હવે શૂન્ય હશે? તો કે શૂન્ય હશે નહીં. તો આ હતું ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં થતી અસરો. ક્લિયર થયું કે નહીં? એક વાત પાકી કે જેવો જ તમે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકો એટલે એનું શું થઈ જાય? ધ્રુવીભવન. એટલે કે અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થશે ને અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર. આ ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થની વાત કરીએ. હવે આપણે અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થને લેવાનો છે. તો અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકતા તો ફટાફટ જોઈ લઈએ આપણે અહીંયા. તો અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થમાં જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ ન પાડ્યું હોય ત્યારે એની આકૃતિ કેવી હોય? તો અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થની અંદર તમને ખબર છે ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારોના કેન્દ્રો એકબીજા પર સંપાત થયેલા હોય. અહીંયા ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારોના કેન્દ્રો એકબીજા પર સંપાત થયેલા હશે. તો આને આપણે અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ કહીએ છીએ, બરાબર ને? એટલે આની કુલ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી હશે? કે શૂન્ય. આમાં તો અંદરથી જ ઉત્પન્ન જ થઈ. જો જ્યારે આમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી દરેક અણુની, પણ પાછી બધી અસ્તવ્યસ્ત હતી એટલે શૂન્ય હશે. ને આમાં તો ઉત્પન્ન જ નથી થઈ એટલે ટોટલ કેટલી થવાની? શૂન્ય. હવે તમારે આને વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડવાનું છે. તો હવે જો તમે આને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકો તો શું થાય? અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરી હતી એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય હતું. હવે અહીં વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડવાનું છે એટલે અહીં શૂન્ય નથી. હવે તો જેવો જ તમે આને વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડો તો હું એક અણુનો વિચાર કરું, આ ધન વિદ્યુતભાર અને આ ઋણ વિદ્યુતભાર, આને તમે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકી ગયો તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ હોય? ધનથી ઋણ. તો તમને ખબર પડે છે કે આ ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારો ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રને લીધે બળ લાગશે. અને આ ધન વિદ્યુતભાર છે એ ઋણ તરફ આકર્ષાય અને ઋણ છે એ ધન તરફ આકર્ષાય. એટલે ધીમે 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 આ છે ઋણ વિદ્યુતભાર છે આમ જતો રહેશે અને આ ધન છે એ આમ જતો હશે. એટલે થશે હું ઋણ વિદ્યુતભાર અહીંયા આવી ગયો અને ધન અહીંયા આવી ગયો, બરાબર ને? ઋણ છે અહીંયા આવી ગયો ધનની નજીક અને ધન છે એ ઋણની નજીક આવી ગયો. તમને એમ થાય કે ઋણ વિદ્યુતભાર છે કે અહીંયા ન પોગી જાય અને ધન વિદ્યુતભાર છે કે અહીંયા ન પોગી જાય. પણ મિત્રો આ બંને વચ્ચે કાંઈક તો હોય કે નહીં? આ બંને વચ્ચે આકર્ષી બળ લાગતા હશે જે પુનઃસ્થાપક બળનો ભાગ ભજવે. આને આ આમ લઈ જાય, આને આમ લઈ જાય, પણ આ બંને વચ્ચે પાછા છે એ નજીક આવવાનો પ્રયત્ન કરે, બરાબર ને? એટલે બંને વચ્ચે લાગતું પુનઃસ્થાપક બળ પછી બંનેને બહુ દૂર જવા દેશે નહીં. પણ એક વાત તો પાકી કે હવે ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થઈ કે ન થઈ? ધન વિદ્યુતભાર આ બાજુ શિફ્ટ થયો, ઋણ વિદ્યુતભાર આ બાજુ શિફ્ટ થયો, એટલે આની અંદર એક ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થઈ કહેવાય. અને ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થવાની ઘટનાને આપણે ધ્રુવીભવન કહીએ. તો આનું પોલેરાઇઝેશન થઈ ગયું એટલે કે ધ્રુવીભવન થઈ ગયું. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા સમજવાની છે હવે કે જેવું જ તમે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડશો તો હું અહીં વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડી દઉં. તો આપણો આજે ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારની હાલત શું થશે? કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ધનથી ઋણ તરફ હોય. તો આ જે ધન છે એના તરફ કોણ આકર્ષાશે? તો કે આ ઋણ વિદ્યુતભાર. તો આ ઋણ વિદ્યુતભાર ઉપર લાગતું બળ આમ હશે અને ધન પર લાગતું બળ આમ હશે. એટલે આની અંદર હવે શું થાય? ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થશે. એટલે ઋણ આમ આવી ગયો, ધન આમ આવી ગયો. એ જ રીતે આપણે આમાં છે એ ઋણ ધન તરફ કોણ આકર્ષાશે? તો બીજા અણુનો ઋણ આકર્ષાશે
અને ધન આ બાજુ ખુલ્લો પડશે. એ જ રીતે ઋણ તરફ કોણ આકર્ષાય? ધન. અહીંયા ઋણ. તો હવે આની અંદર બધી જ ડાયપોલ પાછી વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર તો ગોઠવાઈ ગઈ હોય. તો આ રીતે બધી જ ડાયપોલ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાય. ને સમાંતર ગોઠવાય ત્યારે થીટા શૂન્ય થઈ જાય. અને થીટા શૂન્ય હોય તો સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી હોય મને કહેશો? યુ બરાબર સૂત્ર શું છે? માઇનસ પીઈ કોસ થીટા. થીટા શૂન્ય હોય તો સ્થિતિ ઉર્જા માઇનસ પીઈ થાય. એટલે સ્થિતિ ઉર્જા માઇનસ પીઈ એટલે કેવી થઈ કહેવાય? લઘુત્તમ. તો બધી જ ડાયપોલ છે એની સ્થિતિ ઉર્જા લઘુત્તમ હશે. એ શાંતિથી એમ ફૂતી હશે આમ. ઓકે હાલો, હવે તમને ખબર છે ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરી નાખશે. તો આ ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરી, અહીંયા ધન અને ઋણ એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. તો તમે વિચારી શકો કે આ ઋણની નજીક કોણ પ્રેરિત થશે? તો ધન વિદ્યુત ભારો, સોરી ધનની નજીક કોણ પ્રેરિત થશે? તો અહીંયા ઋણ વિદ્યુત ભારો પ્રેરિત થશે. અને અહીંયા ઋણની નજીક કોણ પ્રેરિત થશે? તો અહીંયા ધન વિદ્યુત ભારો પ્રેરિત થશે. તો છેલ્લે ફાઇનલ આકૃતિ કંઈક આવી બનશે કે આ જે ધન વિદ્યુત ભારો હતા એની નજીક ઋણ વિદ્યુત ભારો પ્રેરિત થયા, અને જ્યાં અહીંયા ઋણ વિદ્યુત ભાર હતો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો, ત્યાં અહીંયા શું પ્રેરિત થશે? ધન વિદ્યુત ભાર પ્રેરિત થશે. તો હવે અંદર પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય કઈ દિશામાં છે? ધનથી ઋણ તરફ. જે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય એટલે અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં શું થાય? વધારો થાય કે ઘટાડો થાય? તો કે ઘટાડો થાય. ક્લિયર થયું કે નહીં? ને બીજી એક વાત કે સપાટી પર અહીં વિદ્યુત ભારો પ્રેરિત થઈ ગયા, ને વિદ્યુત ભારો પ્રેરિત થવાની જે આખી ઘટના છે એને કહેવામાં આવે છે પોલેરાઇઝેશન. તો અહીંયા પી ટોટલ છે એ શૂન્ય હશે નહીં. તો વાતની એક વાત કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ લ્યો તોય ભલે અને અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ લ્યો તોય ભલે, બંનેને જો તમે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકી દો તો બંનેની સપાટી પર વિદ્યુત ભારો પ્રેરિત થાય છે. અને આ ઘટનાને શું કહેવામાં આવે છે? પોલેરાઇઝેશન કહે છે. આ ઘટના બહુ જ મહત્ત્વની છે, જે આગળની થિયરીમાં આપણે ભણવામાં કામ આવે એવી છે. એટલે એટલું યાદ રહી જાય કે ધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ હોય તોય ભલે અને અધ્રુવીય ડાયલેક્ટ્રિક પદાર્થ હોય તોય ભલે, જો બંનેને વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર મૂકી દો તો એનું શું થઈ જાય છે? કયો? પોલેરાઇઝેશન એટલે કે ધ્રુવીભવન થાય છે.